started discussing about scalars and vectors. So what is the scalar that we discussed? Yes, what is the scalar? Scalar, the quantity which can be represented only with the help of magnitude. There is no requirement of direction is known as scalar. अशी क्वांटिटी की जी रिप्रेझेंट करायला फक्त मॅग्निट्यूडची आवश्यकता असते. There is no requirement of direction. Such quantity is known as scalar quantity. For example, mass, time, okay, mass, time, temperature, length, temperature, length. लेंथ म्हणजे डिस्टन्स आपण त्याला म्हणू शकतो, लेंथ. देन स्पीड. All these quantities are scalar quantities. Yes, time घेतलाय ना इथे श्रावणी, time, this time. Okay, so all these quantities are scalar quantities. Then the vector, the quantity which can be represented by magnitude as well as direction. अशी क्वांटिटी की जी रिप्रेझेंट करायला आपल्याला दोन गोष्टी लागतात. कोणत्या दोन गोष्टी लागतात? One is magnitude and second one is direction. Mostly direction is most important thing for it. The quantity which can be represented by magnitude and as well as direction is known as vector quantity. For example, displacement. Displacement is a vector quantity. Distance, length means distance. Distance is the scalar quantity and displacement is the vector quantity. Suppose there is a football pitch. What is the length of football pitch? What is the distance between two poles? This distance is a scalar quantity. But on the other hand, displacement is the vector quantity. Displacement is the vector quantity. See, if I will tell you from our class office, the classroom is situated at distance suppose half kilometer. मी तुम्हाला असं सांगितलं की आपली क्लासरूम जी आहे ती क्लास ऑफिस पासून हाफ किलोमीटर वरती आहे. यू कॅन गो. Can you reach up to the classroom? If I am going to say only it's situated at half a kilometer from the class office. How Aryan, how can you reach? Yes, Nitesh, I don't think so. You will reach over there. नाही पोहोचणार तुम्ही तिथे. का? You cannot reach because see, मी फक्त म्हटलं इथे आपला क्लास ऑफिस आहे, इथून अर्धा किलोमीटरवर जा, मग अर्धा हाफ किलोमीटर इकडे 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 इकडे. इन विच डिरेक्शन? हाफ किलोमीटर पण कोणत्या डिरेक्शन ते मला सांगितलं पाहिजे ना. समजा तुम्ही क्लास ऑफिस वरती आलात आणि तुम्ही मला विचारलात सर तुम्ही कुठे राहता, आम्हाला तुमच्या घरी यायचंय. ओके, आणि म्हणून मग तुम्ही मला विचारलं की सर कुठे राहता, हे काय इथून 1 किलोमीटर वरती राहतो या, आणि मी गेलो निघून. पोचाल माझ्या घरी? नाही पोचणार. बट ऑब्वियस आहे, कारण 1 किलोमीटर वरती राहतो. कुठल्या डिरेक्शननी 1 किलोमीटर वर राहतो सांगितलं मी? नाही सांगितलं. What is the meaning of it? This is a displacement. This is the displacement which require direction. Only magnitude will not work. इथे फक्त magnitude काम करू शकत नाही. So displacement is a vector quantity. Velocity is the vector quantity. Velocity. आदित्य एक बघूया, थांबा जरा, घाई करू नका. Velocity is the vector quantity. Okay, speed is the scalar and velocity is the vector. So what is the difference between speed and velocity? Suppose I am going to tell you I am driving the vehicle with speed 60 km/h. मी माझी गाडी 60 km/h ने चालवतो आहे. Is it speed or velocity? I mentioned only speed.
आय मेन्शन्ड ओनली स्पीड, नॉट वेलॉसिटी. मी काय म्हटलं, मी माझी गाडी 60 किलोमीटर पर आवर चालवत आहे. नाव माय स्टेटमेंट इज आय एम ड्रायव्हिंग द व्हेकल विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ. नाव it's vector quantity or scalar quantity, it's velocity or speed. Yes, it's velocity. Why it's velocity? Now I mentioned the direction. आता मी त्याची डायरेक्शन मेन्शन केली. As soon as I am going to mention its direction, obviously, wait for a while. As soon as I will mention the direction, obviously it shows velocity. So magnitude plus direction. Then what is the acceleration? Acceleration is also vector quantity, acceleration. Then force is also vector quantity. Work or energy is a scalar quantity. Work, energy करता काही डायरेक्शनची गरज लागत नाही ना, हो की नाही? इज रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन फॉर द एनर्जी. एनर्जी द्यायची म्हटलं की दिली, कुठल्या डायरेक्शन द्यायची, कुठलंही द्या, हो की नाही? देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन. ओके, बट डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर. प्रेशर ही कधी कधी स्केलर म्हणून सुद्धा आपण घेतो, ते मी तुम्हाला डिटेल मध्ये सांगेन, प्रेशरचा पार्ट येईल तेव्हा. प्रेशर, दीज क्वांटिटीज आर व्हेक्टर क्वांटिटीज. पॉवर इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी. पॉवरचा फॉर्म्युला काय? वर्क अपॉन, पॉवरचा फॉर्म्युला काय? वर्क अपॉन टाइम. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, so work is a scalar quantity, power is also scalar quantity. Meanwhile, there is a question. वर्क करता डायरेक्शन लागणार ना, मग वेक्टर नाही. वर्क करता डायरेक्शन लागत नाही. फोर्स करता डायरेक्शन लागतो. ती एक वेगळी क्वांटिटी आहे. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी ओनली. ओके, वर्क ही स्केलर क्वांटिटीच आहे. ओके, मी याच्यावरती आदित्य नंतर सांगेन, आता फॉर्म्युल्याकडे जाऊ नकोस आदित्य. ओके, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, हे आपल्याला नंतर डिटेलमध्ये डिस्कशनला आहे. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, सो गेटिंग द एक्झाम्पल्स ऑफ स्केलर्स अँड वेक्टर्स. कॉपी करून टाका एक्झाम्पल्स. बी क्विक. आज नंबर फार कमी आहे स्टुडंट्सचा, 4-5 जण अब्सेंट आहेत आज. व्हाय दॅट सो? आर दे फेसिंग सम सर्टन प्रॉब्लेम? आणि व्हॉट्सअपला आपली नावं ठेवत जा रे. व्हॉट्सअपचा जो आपला ग्रुप आहे ना, त्याला आपली नावं ठेवत जा स्वतःची. काहीतरी असा सिम्बॉल आणि डॉट, काय ते नुसते स्माइली 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 स्माइली. आम्हाला काय कळणार आहे कोणी टाकलंय आणि काय टाकलंय? स्वतःची नावं ठेवत जा प्लीज. आणि स्वतःचीच बर का. आयर्न मॅन असलं काहीतरी नको. नावं ठेवा म्हटल्यानंतर काय आयर्न मॅन, त्यानंतर कोणती तुमची लेडी, कुठला तो मूवी, त्याची फार क्रेज आहे सध्या. लोक आपली वेळावरती स्वतःच्या नावाची लाज वाटते आणि वोल्वरिन आणि असलीच नाव ठेवत बसतात. मग तसं नाव तरी बदलून घ्या स्वतःचं कायमस्वरूपी. डेफिनेशन वेक्टरची,
काय बरं डेफिनेशन सांगा. काल डिस्कस केले पण परत एकदा बघूया आपण. येस, काय डेफिनेशन वेक्टरची. Quantity which require magnitude and direction. Quantity which can be described. Correct. The quantity which can be described or can be expressed in both direction and magnitude is known as vector quantities. Yes, the quantity which can be expressed by both magnitude as well as direction is known as vector quantity. Okay, can we proceed further? पुढे जायचं. Yes. Now, this part actually is what is scalar, what is vector, that you discuss in 9th standard only. While discussing scalar and vector, we are more interested in vector part now, because in scalar part we already discussed lot of times in school days. स्कूल डेज मध्ये आपण स्केलर पाडा अनेक वेळा डिस्कस केलेला, याच्याबद्दल अनेक वेळा आपण काम केलेलं आहे. वी आर इंटरेस्टेड इन वेक्टर्स नाउ. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, लेट डिस्कस डिफरंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. द फर्स्ट वेक्टर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. Types of vectors. First, null vector or zero vector. The vector having magnitude 0 is known as null vector. The vector whose magnitude is 0, असा वेक्टर ज्याची मॅग्निट्यूड 0 असते त्याला आपण काय म्हणतो, नल वेक्टर. यू मे आस्क मी सर व्हॉट इज द एक्झाम्पल फॉर इट. एक्झाम्पल काय आहे बघूयात आपण. एक्झाम्पल नल वेक्टरचं एक्झाम्पल. द मेन गेट ऑफ शनिवारवाडा इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. काय म्हटलं बघा मी परत एकदा. दिस इज नल वेक्टर. मी नल वेक्टरचं एक्झाम्पल देतोय बरं का. काय एक्झाम्पल दिलं मी परत एकदा लक्ष द्या. द मेन गेट ऑफ शनिवारवाडा इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. इट्स फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, सो इज डायरेक्शन इज देयर. इथे डायरेक्शन आहे का रे. येस, so direction is there, but is magnitude is there? No, magnitude is 0. नुसतं facing towards north. This is a null vector. त्यात नुसती डायरेक्शन येते, याच्या मॅग्निट्यूड येत नाही. तुमचा कोणीतरी मित्र, आता यावर्षी काही गणपती आपले नीट होणार नाहीत, पण अदरवाईज गणपती मध्ये खूप गर्दी रस्त्यावरती असते. कोणीतरी मित्र तुम्हाला भेटायला येणार असतो. पार्ट थर्ड टाइप कुठला झाला. न वेक्टरचेच आपण टाइप बघतोय ना, पहिला स्टेप बघतोय ना आपण. वेक्टरचे टाइप, वेक्टर म्हणजे डायरेक्शन आहे तो वेक्टर. हा थर्ड टाइप नाही, हा पहिला स्टेप आहे. थर्ड टाइप अजून एक आहे, तो आम्ही सांगितलेलाच नाहीये. ओके, सो गणपतीमध्ये मी म्हणतोय जसं की गणपतीमध्ये खूप गर्दी रस्त्यावरती असते. तुमचा कोणीतरी मित्र तुम्हाला भेटायला येणार असतो आणि हो, मग मॅग्निट्यूड आहे ना 0. ही मॅग्निट्यूड आहे ना 1. हा, सो आपण काय कुठे होतो. हा, मित्र कोणीतरी गणपती भेटायला येणार असतो आणि भेटायला येणार असतो. तुम्ही समजा सुजाता मस्तानी येथे थांबलेला आहात
ऍझ्युम करा. आणि निंबाळकर तालमीच्या गणपतीच्या इथे गणपती बघायला गर्दी आहे आणि आपण फोनवरती तुम्ही सांगता, काय सांगता? आम्ही निंबाळकर तालमीच्या इथे थांबलेलो आहोत किंवा सुजाता मस्ताच्या इथे थांबलेलो आहोत. तुम्ही थांबलेलो आहोत असं सांगितलं. डायरेक्शन सांगितलीत का? सांगितलं डायरेक्शन. कुठे? थोडक्यात आम्ही तिथे थांबलो म्हणजे तिकडे या ना, सुजाता मस्तानीकडे या, डायरेक्शन मेन्शन केली. मॅग्निट्यूड किती सांगितली? आम्ही थांबलेलो आहोत म्हणजे मॅग्निट्यूड किती आली? 0. सो सच वेक्टर इज नोन ॲज नल वेक्टर. अशा वेक्टरला आपण काय म्हणतो? नल वेक्टर म्हणतो. द वेक्टर हॅव्हिंग 0 मॅग्निट्यूड इज नोन ॲज नल वेक्टर. ज्या वेक्टरची मॅग्निट्यूड 0 असते त्याला आपण म्हणतो नल वेक्टर. ओके. द नेक्स्ट वन इज युनिट वेक्टर. Unit vector. What is a unit vector means? Obviously, unit means 1. Unit म्हणजे किती? Unit म्हणजे किती? 1. ओके. सो युनिट वेक्टर काय येणार आहे? नल वेक्टरला काय म्हटलं तुम्ही? द वेक्टर हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड 0 इज नोन ॲज युनिट वेक्टर, नल वेक्टर. द वेक्टर हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड 1, करेक्ट, इज नोन ॲज युनिट वेक्टर. त्या दोन्ही डेफिनेशन लिहून टाका बरं, नल वेक्टर आणि युनिट वेक्टर. लिहिल्या की मला सांगा. द वेक्टर हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड 0 is known as null vector. The vector having magnitude 1 is known as unit vector. Okay? Yes. Now the next point. हे दोन टाइप कळले टाइप्स ऑफ वेक्टर मधले दोन्ही टाइप. 0 वेक्टर म्हणजे नल वेक्टर आणि युनिट वेक्टर. द नेक्स्ट पार्ट, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन of vector. आदित्यने विचारले सर एक्झाम्पल ऑफ युनिट वेक्टर. सपोज I traveled 1 kilometer towards north, so is 1 kilometer is or 1 meter towards north, so is 1 meter is a unit vector. 1 meter is a unit value, so it's unit vector. I am traveling with 1 meter per second towards east. मी चाललेलो आहे कुठेतरी आणि माझा स्पीड किती आहे? 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट. सो 1 मीटर इज अ युनिट वेक्टर. सो दिस इज द युनिट वेक्टर. ओके, क्लियर? Yes. So graphical representation of vector. Next part, graphical representation of vectors. How to represent a vector graphically? Suppose it's very simple part. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन असं म्हटलं असतं तरी ग्राफ पेपरवरती वगैरे काढायचं नाही, नॉर्मल वहीवरतीच करायचं आहे आपल्याला काम. सपोज आय सेड a person traveled 5 kilometer towards west. एक माणूस 5 किलोमीटर वेस्ट डिरेक्शनला गेला. सो कॅन आय टेक 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. आपण घेऊयात 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. स्केल आठवते ना, तुम्ही ग्राफ काढता अशी स्केल घेता, आठवते ना? मला तो किती किलोमीटर गेला? 5 किलोमीटर गेला. म्हणजे तुम्ही कितीची लाईन ड्रॉ करणार? कितीची लाईन ड्रॉ करणार? 5 सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ करणार. इज इट राईट? सो 5 सेंटीमीटरची लाईन ड्रॉ केली. कुठे गेला तो? डायरेक्शन सांगितली का? वेस्ट असं म्हटलं. सो आय हॅव टू मेक एन एरो टुवर्ड्स द वेस्ट. मला त्या डायरेक्शनने काय केला पाहिजे? एरो ड्रॉ केला पाहिजे. मी उद्या मग म्हटलं सपोज I am driving with speed
60 किलोमीटर पर आवर. काय म्हटलं मी? ड्रायव्हिंग विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साऊथ. म्हणजे आता मी कुठे चाललोय? 60 किलोमीटर पर आवर मी चाललोय. कुठे चाललोय? साऊथ. मग मला काहीतरी एक आता परत याच्यासारखंच घेतलं पाहिजे की नाही? इथे जसं स्केल घेतली तशी. मग आता आपण घेऊयात 10 किलोमीटर पर आवर. 10 किलोमीटर पर आवर is equal to 1 centimeter, not is equal to, corresponds to 1 centimeter. ओके. मग मला आता लाईन ड्रॉ करावी लागेल. किती किलोमीटर चाललोय मी? 60 किलोमीटर पर आवर. म्हणजे मला लाईन किती सेंटीमीटरची ड्रॉ करावी लागेल? एवढ्या मी चाललोय. किती सेंटीमीटरची? 6 सेंटीमीटरची. नॉट 60 आदित्य. 10 किलोमीटर पर आवरला 1 ना. हा. सो 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर. डायरेक्शन काय सांगितली? डायरेक्शन काय सांगितली? टुवर्ड्स साऊथ. सो इज इट राईट? इज इट राईट? मी ड्रॉ केलेलं करेक्ट आहे का? नो. काय चुकलं? मे बी हे 6 सेंटीमीटर असेलही. आपण ड्रॉ करूया 6 सेंटीमीटर. चुकलं काय? हा, मी नॉर्थ दाखवली आणि बोलताना साऊथ म्हटलंय ना मी. सो 60 किलोमीटर टुवर्ड्स साऊथ. क्लियर? Like this way, we are going to represent any vector graphically. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. या मेथडने आपण कोणताही वेक्टरचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करतो. ओके. आता हे समजून घेण्याकरता एक्झाम मध्ये याच्यात एक क्वेश्चन येईल का? डिस्क्राईब द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. अजिबात येणार नाही. ओके. आपल्याला हे समजून घेण्याकरता आहे. सो कॉपी these examples and you can write it in your own words. Be quick. हे एक्झाम्पल म्हणून लिहून घ्या आता. करेक्ट. एरो आणि लेंथला. एरो हेड विल इंडिकेट द डायरेक्शन. एरो हेड ओव्हर हिअर, द एरो हेड हे लिहून ठेवा वाटल्यास. एरो हेड विल इंडिकेट डायरेक्शन. एरो हेड काय इंडिकेट करते? डायरेक्शन. अँड लेंथ represents magnitude. Length represents magnitude. Okay. आपलं 10 पर्यंत लेक्चर आहे बरं का सध्या. सगळ्यांचं झालं का कॉपी करून? कोणी लिहित असेल तर डब्ल्यू टाईप करा. आय विल वेट, अदरवाइज आय विल प्रोसीड. हा. ओके नितेश, आय विल वेट. ओके आदित्य, as soon as you will finish it, please let me know. पार्थ, तुझं नाही कळला क्वेश्चन सर. स्लॅन्टिंग असेल, जर स्लॅन्टिंग, ते जर आणि स्लॅन्टिंग एक झाल्यामुळे मला कळेच ना तू काय विचारतोयस ते. तिथे जारस्लॅन्टिंग हा काय प्रकार आहे असा विचार करतोय. हा, मग कसं एक काढशील? आता पार्थचं एक्झाम्पल आपण घेऊन बघूयात. पार्थ असं म्हणतोय की नॉर्थ ईस्ट. मग नॉर्थ ईस्ट कुठे आहे? नॉर्थ आणि ईस्ट इकडे जाईल आपली लाईन. हो की नाही? नॉर्थ वेस्ट तू घेतलंस. ओके.
नॉर्थ वेस्ट घेतलंस तर अशी येईल लाईन. दिस इज फॉर नॉर्थ ईस्ट, दिस इज फॉर नॉर्थ वेस्ट. आणि त्या केसमध्ये कधी कधी ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये एक्स आणि वाय ऍक्सिस ड्रॉ करून तो अँगल सुद्धा आपल्याला दिलेला असतो. ओके झालं. रॅन्डम वेक्टर डिनोट करताना स्लीपिंग एरो वापरतात ना, म्हणजे रॅन्डम सिम्बॉल नाही नाही. ओके, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. ओके, द नेक्स्ट पार्ट is symbolic representation. Symbolic representation. Symbolic representation of vector. Suppose a force is there. How to write vector? How can we judge that this quantity is vector quantity while reading it? कुठली गोष्ट रीड करताना ही वेक्टर क्वांटिटी आहे आपल्याला कसं कळतं का? तर येस. मग त्याकरता काय करतात, एक सिम्बॉल आपण चूज केलेला आहे. सपोज द फोर्स अँड I want to represent it in vector form. Then I will write force. F symbol stands for force. So F stands for force. I will assign this arrow over it. This arrow over it will indicate the vector. याला काय म्हणतात? वेक्टर. सो दिस इज अ सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन. आदित्य, जे आपण मगाशी बघितलं ना, ते ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. ओके, दिस इज द सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन. ओके, दिस ॲरो, आणि ॲरो असाच काढायचा बरं का. आता या ॲरोला डायरेक्शन द्यायची नाही. म्हणजे मी उद्या आय अप्लाइड फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ म्हणून मी असा ॲरो काढला तर हे चुकीचं आहे का? मला फक्त हे रिप्रेझेंट करायचं आहे. दिस द वेक्टर. मला इथे डायरेक्शन सांगायची नाहीये. आय जस्ट वॉन्ट टू रिप्रेझेंट. दिस इज द वेक्टर. So suppose velocity is there. So how I will write the velocity? I will write velocity like this, vector v. And how to read it? We are going to read it vector v. Suppose there are two vectors p and q. So how I will read it? Vector p and vector q. या ॲरोचं मिनिंग काय आहे? वेक्टर. हा ॲरो कशाच्याही वरती ॲरो दिसला की याचं प्रोनाउन्सिएशन कसं करायचं? वेक्टर. सपोज डिस्प्लेसमेंट. इफ आय विल रीड इट ॲज ॲरो डी, इज इट राईट? मी याचं प्रोनाउन्सिएशन ॲरो डी असं केलं तर चालेल का? किंवा बार डी चालेल का? नाही. I have to pronounce it as vector D. This is wrong. This is wrong. Vector D. दुर्दैवानी बऱ्याच ठिकाणी याचं प्रोनाउन्सिएशन ॲरो डी किंवा बार डी असं केलं जातं. हा कोणताही बार नाही. This is the vector. This sign is specially reserved for vector. तो ॲरो हा वेक्टर करता डिनोट केलेला आहे, हे लक्षात घ्या. बरेच जण घाईत बार डी हा कुठलाही बार नाही, बार मध्ये जायचं नाही. फार फार तर मिल्की बार चालेल.
So vector, it's not bar, it's not arrow. Though it's arrow, you are not going to pronounce it as arrow, you are going to pronounce it as vector. So what is it? Is it is it bar R or is it arrow R? हा बार आर आहे का? मी म्हणतो ते बरोबर आहे का? नाही. मग हा काय आहे? दिस इज अ वेक्टर आर. आणि मी म्हटलं दुर्दैवाची गोष्ट अशी की बरेच टीचर सुद्धा बार डी, बार व्ही, बार एफ असं बरेच वेळेला म्हणताना आपण ऐकतो किंवा तुम्ही ऐकाल कॉलेजमध्ये. मी जसं नेहमी म्हणतो त्यांना कॉन्ट्राडिक्ट करायला जाऊ नका. सर तुमचं चुकतंय, मॅडम तुमचं चुकतंय, त्यांना बार मध्ये राहायचे ना बार मध्येच राहू देत. तुम्ही जसे मला इथे कॉन्ट्राडिक्ट करता ना, मला इथे प्रश्न विचारता ना, सर हे नाही, हे कॉलेजच्या टीचरना अजिबात वाकड्यात जायचं नाही. तुम्ही हे म्हणताय का? हे ओके, तुम्ही म्हणाल तसं. ओके, येस, नो नीड टू करेक्ट, नो नीड टू करेक्ट. सो हे अर्थात सगळे टीचर असे असतात असं नाही, काही टीचर फ्रेंडली घेणारे असतील तर तुम्ही पण विचारा लँग्वेज तुमची का पण कारण की तुमच्या हातात त्यांचे एक्सटर्नलचे मार्क्स आहेत. सगळ्या टीचरना नाही आवडत त्यांचं हे करणं. हे बघ श्रावणी, तुमचे इंटरनल मार्क त्यांच्या हातात आहेत हे लक्षात घ्या. 2 वर्ष का चुकीचं ऐकलं तर कानावर पडलं तर पडू देत ना. कशाला तुम्हाला काय काय पडलंय? इंटरनल मार्क पाडून घ्या पदरात. सो अजिबात कुठल्याही टीचर चुकलं आणि परत समजा आपल्या लक्षात आलं त्यांचं नेचर की नाही चांगले आहेत, आपल्याला कॉपरेट करणार आहेत, तरी विचारताना पोलाइटली विचारा. सर हे चुकीचं आहे ना, असं नका विचारू. सर पण बारच्या ऐवजी व्हेक्टर म्हटलं तर दिस इज द करेक्ट वे. आणि तेही नेचर चांगला असेल, फ्रेंडली असतील तर, नाहीतर विचारायची काही गरज नाही. तुम्ही म्हणताय बार तर बार, आम्ही बार मध्ये जाऊ, तुम्ही बार मध्ये जा, पण डोंट कॉन्ट्राडिक्ट एनी टीचर ओव्हर दॅट. त्याला आपण काही करू शकत नाही श्रावणी. त्यांना तू वैयक्तिक सांग की आम्हाला असं सांगितलंय की याला बार म्हणत नाही, त्याला वेक्टर म्हणतात. ओके, तू वैयक्तिक जाऊन त्या तुझं खूप चांगले मित्रमैत्रिणी असेल त्यांना सांग. ओके, मी तर ह्याच्याही पुढे असं तुम्हाला म्हणेन, एक श्रावणीनी हा विषय काढला म्हणून याच्यावरती खरं तर मी एक लेक्चरमध्ये घेणार होतो तुमचं आणि व्हिडिओ तुम्हाला पाठवणार होतो, पण असो ते झालं नाही. की कोणाला तरी हे शिकवा. हे जे आपण सगळे शिकतोय ना, हे तुमच्याच की जो क्लास लावू शकत नाही, ज्याची ऐपत नाहीये, या परवडणार नाहीये, अशा कोणाला शिकवायचे 2 फायदे होतात. आपलं पक्क होतं आणि त्यालाही कळतं समोरच्याला. ओके, त्यालाही ते शिकायला मिळतं आणि आपलं पक्क होतं. हे सगळ्यात महत्वाचं. ओके, येस. मी ह्याच्यावरती एक कसं करायचं काय करायचं ह्याचा एक मी लेक्चर रेकॉर्ड करून बरेच दिवस पाठवीन म्हणतोय, पण पाठवणं होत नाहीये. मी पाठवीन. येस. ओके, लेट प्रोसीड फर्दर. सो गेटिंग इट हाऊ वी आर गोइंग टू रिप्रेझेंट इट सिम्बॉलिकली आपण कसं रिप्रेझेंट करतोय कळलं का कोणत्याही वेक्टरला? आता आम्ही परत एकदा युनिट वेक्टरकडे येतो. युनिट वेक्टर, हाऊ टू रिप्रेझेंट युनिट वेक्टर. हा, सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन मध्ये एवढंच लिहून ठेवा. फॉर एक्झाम्पल वेक्टर एफ, हे लिहिल्या याच्या पुढे वेक्टर एफ असं पूर्ण लिहून ठेवा. वेक्टर एफ, वेक्टर व्ही, वेक्टर डी, वेक्टर आर. ओके, नाव symbolic representation of unit vector. आता ह्या कन्सेप्टकडे लक्ष द्या. ह्या कन्सेप्टकडे सगळ्यांनी नीट लक्ष द्या. पे अटेन्शन केअरफुली. देताय का सगळे जण लक्ष? येस. आता लक्ष द्या मी काय सांगतोय ते.
आता वेक्टर तो थोड्या वेळापुरतं ना वेक्टर आपण बाजूला ठेवूयात, आपण फक्त युनिट वरती कॉन्सन्ट्रेट करूया. आपण इन जनरल while discussing the measurement chapter we discuss 10 meter. Can I write this 10 meter as 10 into 1 meter? 100 kg. Can I write 100 into 1 kg? So this 1 kg, 1 meter, this is the unit. Is it right? This is the unit. Hey, 1 meter, 1 kg, hey, unit. Similarly, suppose when I will say I traveled 250 kilometers, 250 kilometers towards east. So can I write it 250 into 1 kilometer towards east? असे मी लिहू शकतो. So 250, this is the magnitude and this is the direction. So this is nothing but the unit vector. This is nothing but the unit vector. हो ना, वन मॅग्निट्यूड म्हणजे युनिट आला की नाही. आणि मगाशी बघितलं ना, युनिट वेक्टर डेफिनेशन बघितली, आठवत आहे ना. द वेक्टर हॅव्हिंग मॅग्निट्यूड 1, ज्याची मॅग्निट्यूड 1 आहे म्हणजे हा युनिट वेक्टर झाला. सो दिस इज युनिट वेक्टर. Suppose I said a 10 Newton force is applied on the wall towards south. So how can I write it? मी कसं लिहू शकतो सांगा बरं. 10 Newton force I applied towards the south. Mathematically, yeah, 10 into 1 Newton towards south. फक्त मी साऊथ पूर्ण लिहितो, नाहीतर ते न्यूटन सेकंद वाटेल. ओके, 1 Newton towards south. So what is it? हे काय आहे? What is it? Yes, this is the unit vector. मग सिम्बॉलिकली आपल्याला सिम्बॉलिकल रिप्रेझेंटेशन पाहिजे ना. वी आर इंटरेस्टेड इन सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन. इज इट राईट? सो लाईक वी रिप्रेझेंटेड vector f symbolically like this. This is a symbolic representation. Similarly, how we are going to represent this? See, I will explain. Pay attention. आता काय करायचं बघा. When I will write vector f, I can write it like this way. बघा मी काय लिहितोय, नीट लक्ष द्या. f into so this small f, is known as unit vector. याला आपण काय म्हणतो? युनिट वेक्टर. हा सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन बघतो ना मुलांना आपण, हो की नाही. मग दिस इज द युनिट वेक्टर अँड दिस इज नथिंग बट द मॅग्निट्यूड. ही तुमची काय झाली? मॅग्निट्यूड. समटाइम्स वी आर गोइंग टू राईट इट लाईक दिस वे ऑल्सो. हाऊ? सी, कधी कधी आपण हीच टर्म अशी लिहितो. सो वेक्टर एफ, मी इथे परत लिहितोय वेक्टर एफ. वी कॅन राईट एफ इनटू युनिट वेक्टर एफ. दिस कॅप, याला कॅप मी म्हणताना म्हणतोय, पण हे कॅप म्हणजे काय? इथून पुढे डोक्यावर टोपी दिसली की त्याला काय म्हणायचं आपण? येस, युनिट वेक्टर म्हणायचं. डोक्याची टोपी दिसली, ॲरो दिसला की वेक्टर, आणि नुसती टोपी दिसली की युनिट वेक्टर. ओके, हा, हे आता कधी कधी असंही लिहितात. हे बघा, हा जो एफ आहे ना, हा असाही लिहितात.
आता आपला मेजरमेंट मधला मॉड जो आपण यूज केला किंवा मॅथमॅटिक्स मध्ये जो आपण मॉड घेतो, मॉड मध्ये काही टाकलं की काय होतं, आठवते ना, निगेटिव्हचं पॉझिटिव्ह होतं, हो की नाही? येस. इथे इन वेक्टर मॉड मध्ये जे काय असतं ना त्याचं स्केलर होतं. इन वेक्टर क्वांटिटी प्रेझेंट in mod becomes scalar म्हणजे मॅग्निट्यूड, फक्त स्केलर म्हणजेच मॅग्निट्यूड, स्केलर म्हणजेच काय, मॅग्निट्यूड. आपल्याला तेच म्हणायचंय ना, एफ म्हणजे मॅग्निट्यूड, हो की नाही? एफ ला आपण मॅग्निट्यूड घेतलं ना. येस. कधी कधी असं रिप्रेझेंट केलं जातं. दिस इज स्टाईल ऑफ रिप्रेझेंटेशन. मी हे का शिकवतोय की इथून पुढे आपल्याला हे सगळं वापरायचंय. मग वापरताना हा मॉड ऑफ एफ आला की आपण अरे बापरे हे काय प्रकार झाला, घाबरायचं काही कारण नाही. मॉड ऑफ एफ म्हणजे काय, फक्त याची व्हॅल्यू घ्यायची, डायरेक्शन घ्यायची का, त्याच्याकरता मी हे आता सिम्बॉल्स हळूहळू येतील आपल्याला, आणि सिम्बॉल्स आपल्याला दिसायला लागले की घाबरायचं काही कारण नाही. टोपी दिसली म्हणजे तो युनिट वेक्टर व्हॅल्यू 1 आहे. मॉड मध्ये वेक्टर दिसला की फक्त त्याची मॅग्निट्यूड घ्यायची आहे, तो स्केलर आहे. वेक्टर काढून टाकायची, डायरेक्शन काढून टाकायची त्याची, थोडक्यात डायरेक्शनचा विचार करायचा नाही. हा, आणि असं दिसलं तर डायरेक्शन आणि मॅग्निट्यूड दोन्हीचाही विचार करायचा. दिस अ रिप्रेझेंटेशन. हे रिप्रेझेंटेशन आहे, आपल्या सोयी करता हे केलेलं आहे, सायंटिस्टने ठरवलेलं आहे. काय ह्याच्या मागे खूप काही लॉजिक आहे असं नाही बरं का. म्हणजे ह्याच्या मागे काहीतरी स्पेशल लॉजिकने केलंय का, तर नाही. एक जनरल वर्ल्ड वाईड ऍक्सेप्ट केलं की ओके, ह्याला आपण वेक्टर कसं लिहायचं, जगात कळलं पाहिजे ना, जगात प्रत्येक नाहीतर वेगळं काहीतरी वापरेल, म्हणून याला आपण वेक्टर म्हणूया. these two symbols are for magnitude, either असं लिहा किंवा असं लिहा, and these symbols are for unit vectors. आता मग सायंटिस्टने याच्यात अजून एक काम केलं. काय काम केलं? हा, आता या आधी हे खूप भयानक वाटत होतं, आता नाही वाटत आहे. येस. आता लिहून घेताना तुम्ही असं लिहा, वेक्टर ए इज, असं नाही तुम्हाला पाहिजे तुमचं नाव, समजा इथे कोण आता पार्थला वाटलं चला मला वेक्टर पी घ्यावं, घ्या, असं काही हे नाहीये. वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू युनिट वेक्टर ए, दॅट इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू युनिट वेक्टर ए. आता ए म्हणजेच मॉड ऑफ वेक्टर ए, म्हणजेच हे लिहून घ्या, म्हणजेच मॅग्निट्यूड. फक्त व्हॅल्यू. ओके, व्हॉट इज इट? दिस इज द युनिट वेक्टर. दिस इज द युनिट वेक्टर. ओके, हे रिप्रेझेंटेशन हे लक्षात घ्या. हे इथून पुढे तुम्हाला हा सिम्बॉल दिसला की त्याला, हा सिम्बॉल दिसला की त्याला काय म्हणायचं, मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर. दाखवतो एकच सेकंद ना. अँड वेक्टर ए इज नथिंग बट अ वेक्टर आहे ओनली. हे बघ प्रिव्हियस स्लाइड. काही डाऊट आहे का? आता एक शेवटचा छोटासा पार्ट मी घेणार आहे आणि मग आपण थांबूया. स्केलर वेक्टर का फालतू पार्ट नाही माहितीये का, वेक्टर सारखं ते उगाच अवघड करून ठेवलंय आपण डोक्यात घुसवून. बरं, हे झालं असेल तर मी पुढे जाऊ. ही स्लाइड झाली असेल, यातलं काय तुला पार्ट हवं होतं ते झालं असेल तर मी पुढे जाऊ.
ओके. येस. आता सायंटिस्टने अजून एक ठरवलं. काय ठरवलं? आपण हे सगळं ग्राफिकल ज्या वेळेला रिप्रेझेंटेशन करतो तेव्हा ऑब्व्हियसली ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये 3 ऍक्सिस येतात. देयर आर 3 ऍक्सिस इन ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. एक्स ऍक्सिस, झेड ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस. इज इट राईट? असे 3 ऍक्सिस येतात. एक्स, वाय, झेड. नाव द युनिट वेक्टर, आता यातलं युनिट वेक्टर म्हणजे 1 सेंटीमीटर. युनिट वेक्टर अलॉंग एक्स ऍक्सिस, युनिट वेक्टर अलॉंग झेड ऍक्सिस and unit vector along y-axis. Okay, so this is x, this is y, so this is z, and this is y. So unit vector along x-axis we will represent with symbol I. x-axis करता मी समजा कोणता वेक्टर x ऍक्सिसला जातोय असं आपल्याला सांगायचं असेल तर काय लिहायचं? 5 mi. याचा अर्थ काय झाला? 5 मीटर कोणत्या ऍक्सिसला जायचं? I म्हणजे 5mi असं मी लिहिलं. त्याचा अर्थ काय? 5m कोणत्या x ऍक्सिसला जायचं. ओके. फॉर y युनिट वेक्टर इज j and for z unit vector is k. So unit vector असं लिहा, unit vector along x axis is I. Unit vector along y axis is j and unit vector along z axis is k. सायंटिस्टनी ठरवलं म्हणजे आपल्या सोयी करता, जगात सगळीकडे एक नोटेशन व्हावं म्हणून. म्हणजे उद्या मी म्हटलं की मी वाय ऍक्सिसला जातोय असं म्हणायच्या ऐवजी 10 किलोमीटर जे, याचा अर्थ मी कुठे सेंटर पासून 10 किलोमीटर वरती कुठल्या डायरेक्शनला? वाय ऍक्सिस डायरेक्शनला. ओके. सो वाय करता जे हा युनिट वेक्टर झाला, युनिट म्हणजे व्हॅल्यू 1, आणि झेड ला के हा युनिट वेक्टर सिम्बॉल ठरवला. एक्स करता युनिट वेक्टरचा सिम्बॉल आय, वाय ऍक्सिस करता युनिट वेक्टरचा सिम्बॉल जे, आणि झेड ऍक्सिस करता युनिट वेक्टरचा सिम्बॉल के. हे सिम्बॉल्स आहेत. ओके. दिस इज नोन एज सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. गेटिंग इट? सगळ्यांना आपला आजचा सेशन कळलं का रे? समजलं का? येस. सो व्हॉट इज आवर नेक्स्ट इंटरेस्ट, टुमॉरोज इंटरेस्ट? आपल्याला उद्याच्या लेक्चरमध्ये काय बघायचं आहे? उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला या सगळ्याची ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन हळूहळू जायचं. पहिल्यांदा ऍडिशन शिकायची, मग सबट्रॅक्शन, मग डिव्हिजन, मग मल्टिप्लिकेशन, हळूहळू स्टेप बाय स्टेप जायचं. सो टुमॉरोज मग सर तुम्ही म्हणाल कोणीतरी की सर ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन मध्ये काय अवघड आहे हो? थांबा, इथली ऍडिशन सबट्रॅक्शन वेगळी आहे आणि काय वेगळं आहे हे आपण उद्या बघूया. आणि इंटरेस्टिंग आहे, तुम्हाला येत आहे, सगळं सोपं आहे हे, फक्त मला त्याला ब्रशअप करायचंय. ओके. सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन, इन आवर टुमॉरोज सेशन. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, खुदाफिज, सत श्री अकाल, भगवान आप सभी लोगों का भला करे, ऐसी चाह रखते हुए मैं विदा लेता हूं. तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.